નમસ્કાર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીમાં આપનું સ્વાગત છે। આપની સાથે હું છું કોમલ। હાલ મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। ભર ઉનાળે રાજ્યમાં આજે માવઠું ત્રાટકશે તો હવામાન વિભાગ દ્વારા આ અંગે આગાહી પણ કરવામાં આવી છે। આજથી 8 મે સુધી વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે પવન સાથે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। તો આજે કચ્છ, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠામાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય થશે તો થંડરસ્ટોર્મ એક્ટિવિટી થશે। 30 થી 40 કિલોમીटरની ઝડપે पवन फूंकाશે। सिनॉप्टिक सिस्टम अभी परसिस्ट कर रहा है और साउथ ईस्ट राजस्थान में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन वहाँ से लेकर एक ट्रैप भी अभी ये एक्सटेंड कर रहा है। वो ट्रैप जो पास कर रहा है साउथ ईस्ट राजस्थान से लेकर तमिलनाडु साउथ तक है। वो अक्रॉस गुजरात, महाराष्ट्र, इंटीरियर कर्नाटक होकर 0.9 में परसिस्ट कर रहा है। इसके कारण राज्य में अभी अगले 6 दिन तक बारिश का संभावना है। इसमें आपका जो डे 1 है आइसोलेटेड प्लेसेस में होगा, गुजरात रीजन और सौराष्ट्र कच्छ में। मतलब डे 1 मतलब 3 मई को, आज के दिन। और उसके आगे जो 4 तारीख है इसमें जो सौराष्ट्र कच्छ है इसमें आइसोलेटेड जगह में रेन थंडरस्टॉर्म के साथ होएगी। और जो गुजरात रीजन में है ये थंडरस्टॉर्म विद गस्टिंग 30 to 40 किलोमीटर स्पीड में विंड भी रहेगी, थंडरस्टॉर्म रहेगी। अच्छा, थंडरस्टॉर्म का जो वार्निंग है डे 1 से मतलब 3 मई से लेकर 8 मार्च मई तक है। इसमें डेली थंडरस्टॉर्म रहेगी। और जो डे 3, डे 4 मतलब 5th में एंड 6th में इसमें हेल का भी संभावना है। इसमें जो विंड स्पीड रहेगा 30 to 50 किलोमीटर पर गस्टिंग। एंड जो 5th एंड 6th मतलब 7th में और 8th में इसमें आपका हेवी रेनफॉल का भी वार्निंग दिया गया है। आपका जो रेन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो डे 1 में है आइसोलेटेड जगह में है गुजरात रीजन में, डे 2 मतलब 4th मई से लेकर 5th में स्कैटर्ड रहेगा और फेयरली वाइड स्प्रेड रहेगा 6th से 8th मई तक। और आपका जो सौराष्ट्र कच्छ में 2 दिन 3rd मई और 4th में आइसोलेटेड जगह में रेन रहेगा। और जो 5th मई को स्कैटर्ड रहेगा, उसका अगले 3 दिन फेयरली वाइड स्प्रेड रहेगा 6th, 7th, 8th मई। ये आज का फोरकास्ट दिया गया है। और जो टेम्परेचर है 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डाउन होने का अगले 5 दिन में पूर्वानुमान दिया गया है। और अहमदाबाद और आसपास क्षेत्र का जो है इसमें क्लियर स्काई रहेगा अगले 24 घंटा तक। और जो उच्चतम तापमान है 41 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहने का संभावना है। दीवान में जो डिस्ट्रिक्ट आज रेन थंडरस्टॉर्म का दिया गया है, इसमें जो डिस्ट्रिक्ट आ रहा है इसमें आ रहा है बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा गुजरात रीजन नॉर्थ रीजन में। और जो सौराष्ट्र कच्छ में जो डिस्ट्रिक्ट आ रहा है अमरेली, भावनगर और कच्छ में। इसके आगे गुजरात की जो नॉर्थ गुजरात की जो पार्ट है वो भी एक्सटेंड करेगा, मतलब और भी एक्सटेंड होगा सिस्टम। अगले 6 दिन तक बारिश का संभावना है। તો હવામાન વિભાગ દ્વારા વરસાદને લઈને આગાહી કરવામાં આવી છે। ત્યારે આગામી સમયમાં 8 મે સુધી વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। બીજી તરફ ગરમીમાં પણ વધારો થશે અને આ તરફ 6 દિવસ સુધી માવઠાને લઈને આગાહી કરવામાં આવી છે। સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં આજે વરસાદના એંધાણ વર્તાઈ રહ્યા છે। ત્યારે અમદાવાદમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે તે પ્રકારની આગાહી કરવામાં આવી છે। તો સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં આજે વરસાદને લઈને આગાહી કરવામાં આવી છે અને આગામી સમયમાં 7 તારીખે પણ માવઠાની આગાહી કરવામાં આવી છે। તો જે સિસ્ટમ સક્રિય થઈ રહી છે તેના કારણે ગુજરાતમાં આગામી સમયમાં વરસાદી માહોલ જામશે। ચંડોળા ડિમોલેશનના ફેઝ 1ની કામગીરી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે। ત્યારે અમદાવાદ શહેર પોલીસ કમિશનર અને મ્યુનિસિપલ કમિશનરે ચંડોળા તળાવની મુલાકાત લીધી। આગામી દિવસોમાં કયા પ્રકારે કામગીરી કરવી તે અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી। તો ફેઝ 2 માટે કામગીરીની ચર્ચા કરવામાં આવી છે। પોલીસ કમિશનર GS મલિકનું નિવેદન સામે આવ્યું છે। ચંડોળા તળાવમાંથી 200 બાંગ્લાદેશી ઝડપાયા છે। અમદાવાદના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટી બાંગ્લાદેશીઓ વિરુદ્ધની ડ્રાઈવ હતી અને ડિમોલિશન ડ્રાઈવ પણ હતી।
એમાં અમુક જે જાણીતા અને બહુ નામચીન લલ્લુ બિહારી અલિયાસ મોહમ્મદ પઠાણ એના તમે પણ જોયા હશે, જેના એના મોટા બંગલા જેવા ફાર્મ હાઉસ બનાવેલા હતા. એ આજે પણ આપણે બધા એરિયા જોયા, એના સર્વે કર્યા. આ પોલીસે જે પોલીસનું કામ છે બહુ સારી રીતે કર્યા છે. એમાં જોઈન્ટ કમિશનર ક્રાઇમ મિનિસ્ટર શરદ સિંઘલ અને એના સુપરવિઝન હેઠળ અને આપણે ઓવરઓલ ખાસા પોલીસ અને SRPની 20 કંપનીઓને 2000થી ઉપર પોલીસ એમાં કામમાં લાગી હતી. તો એક સક્સેસફુલ ઓપરેશન આપણે કહી શકાય. અને આ ફેઝ 1 હતું, આપણે જે ફેઝ 1 આપણે પૂર્ણ કરી લીધું છે. ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનરે ડિમોલેશન અંગે માહિતી આપી. 4000 કાચા પાકા મકાનો દૂર કરવામાં આવ્યા તો 1.5 લાખ ચોરસ મીટર વાર જેટલી જગ્યાનો ભાગ ખુલ્લો કરવામાં આવ્યો છે. ખુલ્લી કરાયેલી જગ્યામાં પ્રોટેક્શન વોલ ઊભી કરવામાં આવી તો સરકાર હસ્તક જગ્યા લેવામાં આવશે. અત્યાર સુધીમાં 4000 જેટલા કાચા પાકા મકાનો અને એને દૂર કર્યા છે. લગભગ 1.50 લાખ એટલે 1.5 લાખ ચોરસ મીટર જેટલો વિસ્તાર ખુલ્લો કરેલો છે. આ ફેઝ 1માં જેટલું આઈડેન્ટિફાઈ કરેલા હતા એનું કામ કરવામાં આવ્યું છે. જે ભાગ ખુલ્લો કર્યો છે એના પ્રોટેક્શન માટે પણ વોલ બનાવવાની કામગીરી અને તળાવમાં પાણી ભરવાની કામગીરીનું આયોજન થઈ ગયું છે. ફેઝ 2માં પણ મ્યુનિસિપલ કમિશનર સાહેબે અત્યારે માનનીય પોલીસ કમિશનર સાહેબ સાથે પણ રાઉન્ડ લીધો છે. વલસાડ જિલ્લામાં ગેરકાયદેસર રીતે રહેતા લોકોને ઝડપવા પોલીસ તંત્રએ કમર કસી લીધી છે. બાંગ્લાદેશી ઘૂસણખોરોને ઝડપવા વલસાડ જિલ્લા પોલીસના અભિયાનને વધુ એક સફળતા મળી છે. પોલીસે વધુ 4 બાંગ્લાદેશી ઘૂસણખોરોને ઝડપી પાડ્યા છે. આ અગાઉ પોલીસે 7 બાંગ્લાદેશીઓની ધરપકડ કરી ચૂકી છે. વધુ 4 ઘૂસણખોરો ઝડપાતા આંકડો 11 થઈ ગયો છે. આ વખતે ઝડપાયેલા 4 બાંગ્લાદેશોમાં એક મહિલાનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ આરોપીઓ જુદા જુદા સમયે પશ્ચિમ બંગાળની બોર્ડરથી ભારતમાં ઘૂસણખોરી કરી હતી અને ત્યારબાદ તેઓ અલગ અલગ વિસ્તારોમાં ફેલાયા હતા. તેઓ વાપી અને વલસાડ જિલ્લામાં આવી આસપાસના વિસ્તારની કંપનીઓમાં ચોરી છુપીથી ઓળખ છુપાવી કંપનીઓમાં કામ કરતા હોવાનું બહાર આવ્યું છે. છેલ્લા 4 દિવસમાં ટોટલ 2000થી વધુ લોકોને અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશન, ક્રાઇમ બ્રાન્ચ, SOG ખાતે ડિટેન કરીને લાવવામાં આવ્યા છે. શંકાસ્પદ રહેતા તમામ લોકોને પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. એમના ડોક્યુમેન્ટ્સ વેરીફાઈ કરવામાં આવી રહ્યા છે અને જેના કારણે આજથી 2 દિવસ પહેલાં ટોટલ ઉમરગામ વિસ્તારમાં 7 જેટલા બાંગ્લાદેશી નાગરિકોને પકડી પાડવામાં આવ્યા હતા. એમને હાલ ઉમરગામ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ડિટેન કરવામાં આવેલા છે. જમ્મુ કાશ્મીરના પહેલગામમાં થયેલ આતંકી હુમલા બાદ પોલીસ એલર્ટ મોડ પર જોવા મળી રહી છે. ત્યારે બનાસકાંઠા જિલ્લાના વડગામમાં પોલીસ દ્વારા શંકાસ્પદ લોકોની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. જેમાં 10 મદરેસા તથા 27 મસ્જિદો અને 15 કોલ્ડ સ્ટોરેજ સહિત મુર્ગા ફાર્મ તેમજ બકરા ફાર્મમાં તપાસ કરી હતી. 150થી વધુ પરપ્રાંતીય ઇસમોના ડોક્યુમેન્ટની ચકાસણી કરવામાં આવી હતી. વડગામ પોલીસે આધાર કાર્ડ તેમજ અન્ય ડોક્યુમેન્ટ સરકારીની વેબસાઇટ પર ઓનલાઈન તપાસ કરવામાં આવશે તેમજ ડોક્યુમેન્ટ ડુપ્લિકેટ હશે તો કાયદેસરની કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવશે. છેલ્લા 3 દિવસથી વડગામ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલ પોલ્ટ્રી ફાર્મ જેવા કે મરઘા ફાર્મ, બકરા ફાર્મ, કોલ્ડ સ્ટોરેજો આશરે લગભગ 15 કોલ્ડ સ્ટોરેજો આવેલા છે આપણી જોડે. એ સિવાય મદ્રેસાઓમાં જે બહારના રાજ્યોમાંથી આવેલા મૌલવીઓ, આ તમામ જગ્યાએ જે પરપ્રાંતિયો અલગ અલગ જેમ કે મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક, બિહાર, યુપી અલગ અલગ રાજ્યોમાંથી આવેલા પરપ્રાંતિયોની વેરિફિકેશન કરવું ખૂબ જ અગત્યનું હોય. એ બાબતે SP સરે સૂચના આપેલી છે. પહેલગામમાં આતંકી હુમલા બાદ દેશભરમાં ઘૂસણખોરોને પકડી લેવા પોલીસ દ્વારા સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. જે અંતર્ગત રાજકોટ પોલીસે રામનાથપરા, સોની બજાર સહિતના વિસ્તારોમાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. જે અંતર્ગત વધુ 6 બાંગ્લાદેશી શખ્સને પકડી લઈ કુલ 21 શખ્સને ડિટેન કરી તેની પૂછતાછ કરી વિશેષ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. ઘૂસણખોરોને પકડી લેવા પોલીસે 35 ટીમો બનાવી હતી અને રામનાથપરા, ભગવતીપરા, જંગલેશ્વર, અટીકા, રૈયા રોડ સહિતના વિસ્તારોમાં 1000થી વધુ લોકોની ચકાસણી કરી હતી. જેમાં 13 બાંગ્લાદેશીઓ પકડાયા હતા. જેમાં અલગ અલગ એજન્સીઓ મારફતે તેની પૂછતાછ કરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન પોલીસે વધુ 8 જેમાં 6 મહિલાઓ સહિત 8 બાંગ્લાદેશીઓને ડિટેન કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં કુલ આંકડો 21 થયો હોવાનું બહાર આવ્યું હતું.
અમદાવાદ એરપોર્ટ પર જોવા મળ્યા છે દેશપ્રેમના દ્રશ્યો અને હજ પર જનાર હજ યાત્રીઓએ લગાવ્યા છે હિન્દુસ્તાન જિંદાબાદના નારા તો મુસ્લિમ અગ્રણીઓએ હાથમાં રાષ્ટ્રધ્વજ લઈ નારા લગાવ્યા હતા તમામ હજીઓનું સન્માન કરી મોકલવામાં આવ્યા કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય ઇમરાન ખેડાવાલા હાજર રહ્યા પૂર્વ ધારાસભ્ય ગ્યાસુદ્દીન શેખ સહિત મુસ્લિમ અગ્રણીઓની પણ હાજરી જોવા મળી હતી हिंदुस्तान हिंदुस्तान हज मुबारक हाजियों को हज मुबारक हिंदुस्तान 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 जिंदाबाद 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 हिंदुस्तान તો હાથમાં રાષ્ટ્રધ્વજ લઈને નારા લગાવવામાં આવ્યા છે અને હજ યાત્રીઓ ત્યાંથી પસાર થયા તેમના દ્વારા નારા લગાવવામાં આવ્યા છે હિન્દુસ્તાન જિંદાબાદના નારા લગાવ્યા છે ભારત સરકાર દ્વારા પાકિસ્તાન સામે મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે પાકિસ્તાન સાથે પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ આયાત પર પ્રતિબંધ લાદવામાં આવ્યો છે ત્રીજા દેશોમાંથી આવતા પાકિસ્તાની સામાનની આયાત પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે પાકિસ્તાનની આર્થિક સ્થિતિ વધુ ખરાબ થવા જઈ રહી છે પાકિસ્તાનને આર્થિક રીતે તોડવા માટે તેની સાથેના તમામ આયાત નિકાસ કરારો ખતમ કરવામાં આવ્યા હતા આ કાર્યવાહીને કારણે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના વેપાર સંબંધો સંપૂર્ણ રીતે ઠપ થઈ ગયા છે ભારતીય શિપિંગના હિતમાં ભારત સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે ભારતે પાકિસ્તાનના ધ્વજવાળા જહાજોને કોઈપણ ભારતીય બંદર પર આવવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે તેમજ ભારતીય જહાજો પણ પાકિસ્તાનના બંદરો પર નહીં જાય ઉલ્લેખનીય છે કે જમ્મુ કાશ્મીરના પહલગામમાં થયેલા આતંકી હુમલા બાદ ભારત પાકિસ્તાન સામે એક બાદ એક કડક વલણ અપનાવી રહ્યું છે જમ્મુ કાશ્મીરના પહલગામમાં થયેલ હુમલા બાદ કાશ્મીરનું મુખ્ય પ્રવાસન ક્ષેત્ર નાશ પામ્યું છે અને ત્યારબાદ હવે ફરી ઘણા પ્રવાસીઓએ કાશ્મીરની મુલાકાત લેવાનું શરૂ કર્યું છે પ્રવાસન સ્થળો પર સુરક્ષા માટે ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે પહલગામ હુમલા બાદ કાશ્મીર આવેલા પ્રવાસીઓનું કહેવું છે કે તેઓ કાશ્મીરમાં અજાણ્યા જેવું અનુભવતા નથી કારણ કે કાશ્મીરમાં પ્રવાસીઓની સુરક્ષા માટે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે पहलगाम अटैक के बाद हालात किस तरीके के बने सबको मालूम है लेकिन अब धीरे धीरे टूरिस्ट फिर से आना शुरू हो गए हैं मैं इस वक्त टंगमाग में हूं और यहाँ पे टूरिस्ट का एक ग्रुप आया है मुंबई से आए हैं आपका नाम अरुण सानप अरुण जी आप आए हैं पहलगाम में अटैक हुआ कोई डर तो नहीं लगा नहीं डर कुछ नहीं सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है इधर और इधर के लोग भी बहुत अच्छे बहुत कोऑपरेट कर रहे वीडियो देख के तो हम लोग डर गए थे आने का प्लान ही कैंसिल कर रहे थे लेकिन यहाँ पे आके बहुत सिक्योरिटी टाइट है और बहुत अच्छा है मतलब सब लोग आना चाहिए तो कोई खतरा कोई खौफ नहीं लग रहा है खतरा कुछ नहीं इधर तो जो बाकी देश भर से आना चाहेंगे लोग उनको क्या मैसेज देंगे आना चाहिए सब क्लियर है इधर आना चाहिए आप क्या मैसेज देंगे उन लोगों को जो यहाँ पे आना चाह रहे हों लेकिन पहलगाम अटैक के बाद उनको डर लगा हो तो उनको क्या कहना चाहेंगे हाँ सब लोग आना चाहिए कोई अपना ट्रिप कैंसिल ना करे और यहाँ पे इतना सिक्योरिटी टाइट है कि डरने की कोई बात नहीं તો પ્રવાસન ક્ષેત્ર જે જમ્મુ કાશ્મીર છે ત્યાં આગળ સુરક્ષા વ્યવસ્થાનો જે બંદોબસ્ત છે તે વધારી દેવામાં આવ્યો છે અને ફરી એકવાર જે પ્રવાસીઓ છે તે મુલાકાતે આવી રહ્યા છે पहलगाम में हुए अटैक के बाद कश्मीर में टूरिज्म सेक्टर बहुत प्रभावित हुआ जो ही अटैक हुआ उसके बाद टूरिस्ट आहिस्ता आहिस्ता वापस निकलना शुरू हो गए लेकिन अब धीरे धीरे टूरिस्ट वापस लौट रहे हैं मैं इस वक्त टंगमाग एरिया में हूं जहां पर काफी सारे टूरिस्ट अब देखने को मिल रहे हैं कहां से आए गुजरात से आया हूं बड़ौदा से जी और पहले यानी अटैक के बाद हमने वो फ्लाइट का टिकट कैंसिल किया था फिर हमने दो तीन लोगों को पूछा कि यानी माहौल कैसा है तो उन्होंने बोला कि यहाँ सब ठीक है टूरिस्ट आ रहे हैं तो हम लोग ने फिर से यानी प्लेन का फ्लाइट का टिकट लिया और फिर आ गए जो टूरिस्ट आना चाहते हैं मैं उनको कहूंगा कि आ जाए उल्टा ये मौसम अच्छा है यहाँ गिरती नहीं है आपको आसानी से सब चीज देखने मिलेगी तो यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे यहाँ पे टूरिस्ट फिर से आना शुरू हो गए हैं लेकिन उनकी सुरक्षा का भी खास ख्याल किया जा रहा है और उन स्पॉट्स को अब बंद कर दिया गया है फिलहाल टूरिस्ट के लिए जहाँ पे सुरक्षा के कम इंतजामात है तो ऐसे में अब धीरे धीरे यहाँ पे टूरिस्ट आना फिर से शुरू हुए हैं रिफत अब्दुल्ला न्यूज 18 इंडिया टंगमाग સમાચારોમાં આગળ વધીએ તે પહેલા રોકાઈશું એક બ્રેક માટે
કપડાના ગજરાજ, કાંસાની માંડવી, શ્વાસ હંફાવી દે તેવા કરતબ, રુદાતલની અનોખી પરંપરા ને આસ્થાનો મેળો. જુઓ આજે રાત્રે 7:56 ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ. ગુજરાતમાં ગરમી તાંડવ મચાવી રહી છે. એપ્રિલ મહિનામાં છપ્પરફાડ ગરમી થઈ રહી છે, જે બાદ મેમાં પણ તાપનો તરખાટ જોવા મળ્યો. 3 મેથી માવઠાની આગાહી વચ્ચે શુક્રવારે ગુજરાતમાં તાપનું ટોર્ચર જોવા મળ્યું. રાજ્યના મોટાભાગના શહેરોમાં તાપમાનનો પારો 40 ડિગ્રીને પાર પહોંચી ગયો. અમદાવાદ, રાજકોટ, ભુજ, ડીસા, ગાંધીનગર સહિતના શહેરોમાં રીતસરના આગના ગોળા વરસતા હોય તેવો અહેસાસ થયો. જોકે 2 દિવસથી ગરમી ઘટી છે. 46 થી 43, 44 ડિગ્રીએ પારો પહોંચી ગયો છે. બીજી તરફ હવામાન વિભાગે 3 થી 8 મે સુધી માવઠાની આગાહી કરી છે. સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય થશે. કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે પવન સાથે વરસાદ પડશે. થંડરસ્ટ્રોમ એક્ટિવિટી થશે. 30 થી 40 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાશે. દિવસ દોસ્ત બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે. સમાચારમાં આગળ વધીએ તો પહલગામ આતંકી હુમલાની ઘટના બાદ CR પાટીલનો નિર્ણય સામે આવ્યો છે. કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રી શ્રી CR પાટીલ સન્માન નહીં સ્વીકારે. કોઈ પણ કાર્યક્રમમાં અતિથિ વિશેષ તરીકે હાજરીમાં સન્માન નહીં સ્વીકારે તેવું કહેવામાં આવ્યું છે. સ્ટેજ પર મોમેન્ટો કે બુકે દ્વારા સન્માન સ્વીકારશે નહીં તેઓ. જ્યાં સુધી પહલગામ હુમલાનો બદલો લેવાશે નહીં ત્યાં સુધી સ્ટેજ પરથી બુકે કે મોમેન્ટો સ્વીકારવામાં આવશે નહીં. સુરતમાં ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટર કોન્ફરન્સમાં હાજરી દરમિયાન પણ આ સન્માન સ્વીકારવામાં આવ્યું ન હતું. VNSU સંલગ્ન કોલેજમાં વિદ્યાર્થીઓ ગેરરીતિ આચરતા ઝડપાયા અને ફ્લાઇંગ સ્ક્વોડની તપાસ દરમિયાન 3 વિદ્યાર્થીઓ ગેરરીતિ કરતા ઝડપાયા છે. તો ચીખલી અને વલસાડની 2 કોલેજોમાં કુલ 3 વિદ્યાર્થીઓની પોલ ખુલી. 3 વિદ્યાર્થીઓ બોલપેન પર પેન્સિલથી જવાબ લખી આવ્યા હતા અને જવાબ લખ્યા બાદ ભૂંસી નાખતા હતા. ફ્લાઇંગ સ્ક્વોડે વિદ્યાર્થીઓની ચોરી પકડી પાડી કાર્યવાહી હાથ ધરી. 3 વિદ્યાર્થીઓ સામે આર્થિક દંડ સહિતની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. ₹2500નો આર્થિક દંડ ફટકારી સંબંધિત વિષયમાં 0 માર્ક્સ આપવામાં આવ્યા છે. એક જગ્યા પર એવું માલુમ પડ્યું એક કોલેજના વિદ્યાર્થીઓમાં કે કોઈ પેન પર લખાણ લાવતા હતા. સૂક્ષ્મ લખાણ હતું અને લખ્યા બાદ પેન્સિલથી લખાણ હોવાના લીધે ભૂંસી નાખતા હતા, જેથી પુરાવો પણ નહીં રહે. આ પ્રકારની એક ગતિવિધિ આપણી સ્કોડની ટીમને નિરીક્ષણ દરમિયાન મળેલું છે. એ વિદ્યાર્થીનું પરિણામ 0 માર્ક્સ ગણીને જાહેર કરવાનું અને 2,500 જેટલો દંડ કરવાની જોગવાઈથી કાર્યવાહી કરેલી છે. સુરત શહેરમાં ટ્રાફિક નિવારણ માટે મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. શહેરમાં રિક્ષાના સ્ટેન્ડ માટે જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. શહેરના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં 300 થી વધુ સ્ટેન્ડ નક્કી કરવામાં આવ્યા. સુરતમાં ટ્રાફિક કરતા રિક્ષાવાળાઓ માટે પાર્કિંગ ફિક્સ કરવામાં આવ્યા છે. શહેરમાં ધંધા અર્થે નીકળતા ઓટો રિક્ષા ચાલકો પેસેન્જરો લેવા માટે પોતાની ઓટો રિક્ષાઓ ગમે ત્યાં ઊભી રાખી દેતા હોય છે, જેના કારણે વાહન વ્યવહારને અવગડતા પડતી હોય છે અને અકસ્માત થવાની શક્યતાઓ પણ રહેતી હોય છે. ત્યારે આડેધડ રિક્ષા ઊભી રાખનારા સામે કાર્યવાહી પણ હવે હાથ ધરવામાં આવશે. જૂનાગઢમાં મધમાખીના ઝુંડનો હુમલો કરવામાં આવ્યો છે. 30 લોકો ઘાયલ થતા સિવિલ હોસ્પિટલ સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા. પર્વતારોહણ દરમિયાન જોગણિયા ડુંગરમાં ઘટના બની હતી. ટ્રેકિંગ કરવા ગયેલા વિદ્યાર્થીઓ ઘાયલ થયા હતા. પંડિત દીનદયાળ પર્વતારોહણ કેન્દ્રમાં ખડક ચઢાણની તાલીમ લેતા વિદ્યાર્થીઓ ઘાયલ થયા છે. તો જામનગરની નેશનલ ફાયર એકેડમીમાંથી આવેલા લોકો પણ ઘાયલ થયા. 2 અલગ અલગ ગ્રુપ દ્વારા ટ્રેકિંગ કરવામાં આવતું હતું. પાટનાકા પુલ પાસે જોગણિયા ડુંગર ઉપર છોકરાઓને મધમાખી કરડેલ હોય અને એ છોકરાઓનું રેસ્ક્યુ કરવા માટેનો કોલ આવે. તાત્કાલિક અમારી ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી અને તેના છોકરાઓનું રેસ્ક્યુ કરી અને દરેક છોકરાઓનો હોસ્પિટલમાં દાખલ કરેલ છે. અંદાજે 40-45 છોકરાઓનું રેસ્ક્યુ કરેલ છે અને સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરેલા હતા. ત્યારે મધુમક્ખીએ અમારી ઉપર અટેક કરેલો છે, પણ અત્યારે સિવિલમાં છીએ અમે અને સારવાર અમને પૂરી મળેલી છે. અમે 94 છોકરા હતા અને 9 ઇન્સ્ટ્રક્ટર હતા. 35 બાળકોને સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર માટે લાવવામાં આવેલ છે. તમામ બાળકોને તાત્કાલિક અત્રે સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર આપવામાં આવેલ છે અને તમામ બાળકો અત્યારે સ્ટેબલ કન્ડિશનમાં છે. સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે પૂરતા પ્રમાણમાં ડૉક્ટર સ્ટાફ, નર્સિંગ સ્ટાફ તથા મેડિસિનનો સ્ટોક પૂરતા પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ છે.
રાજસ્થાનના અજમેરમાં હોટલમાં આગ લાગવાની ઘટનામાં અમરેલીનો પરિવાર જીવતો ભૂંજાયો હતો. અમરેલીના લાઠીના એક જ પરિવારના 3 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો, જેના પાર્થિવ દેહ આજે વતન લાઠી ખાતે લાવવામાં આવ્યા છે. એક સાથે 3 જનાજા નીકળતા લાઠી શહેર ગમગીન બની ગયું હતું. લોકો મોટી સંખ્યામાં જનાજામાં જોડાયા હતા. કે આ ભાઈ કોણ છે, તો અમે કીધું અમારો ભાઈ છે, એટલે અમે અહીંથી તરત જ નીકળી ગયા ફોરન અજમેર જવા. અજમેર જઈને માહોલ જોયો તો હોટલ અમને શોર્ટ સર્કિટના હિસાબે એમ કે શોર્ટ સર્કિટ થઈ ને બધું બળી ગયું છે. ત્યાં અમે ગયા એટલે અમને હોસ્પિટલમાં અમે અમારા ભાઈઓને એની ડેડ બોડી જોઈ. સુરતમાં નકલીની બોલબાલા જોવા મળી છે. જ્યાં જુઓ ત્યાં નકલી જ નકલી અને હવે ડિમોલેશનની નકલી નોટિસ દિવાલ પર લાગી છે. નકલી નોટિસથી અસલી ગરીબો મૂંઝવણમાં મુકાઈ ગયા છે. દરેક ગલીમાંથી 5 મકાન તોડવાની નોટિસમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. વિચિત્ર ટીખળ કરતા ભારે ઉઆપો મચી ગયો છે. સુરતમાં ઉત્તરાણ વિસ્તારમાં આવેલી તાપીનગર વિભાગ 2 સોસાયટીનો આ બનાવ સામે આવ્યો છે, જ્યાં સુરત મનપા સાથે પોલીસને પણ પડકાર ફેંક્યો હોય તે પ્રકારની પરિસ્થિતિ સામે આવી છે. અહીંયા રાતના કોઈ 2:30 વાગે આવી એક મ્યુનિસિપાલિટીની નોટિસ ચપકારી ગયા છે. એમાં લખેલું છે કે 5 મકાન દરેક ગલીમાંથી ખાલી કરવાના છે. એની જગ્યાએ અમે ગાર્ડન ઊભું કરવાનું છે. તો અહીંયા જે માણસ રહે છે એ બધા સામાન્ય જાતના માણસ રહે છે. કોઈ મુઝમ્સ ખાતામાં કામ કરે, કોઈ જરીમાં કામ કરે, કોઈ બકાલું વેચે છે, કોઈ કડિયા કામ કરે છે. તો એવી રીતે આ લોકોના 11 બાય 20ના મકાનમાં રહે છે. આ લોકો કોઈ બિલ્ડરનું કાવતરું હોય, ગમે તેનું કોઈ કાવતરું હોય તો ભયનો મોલ ઊભો કરી દીધો છે. અહીંયા ભય બહુ મોટું થઈ ગયું છે. તો અમે મ્યુનિસિપાલિટી જાણ કરતા કે મ્યુનિસિપાલિટી કહી ગયા કે અમારી કોઈ એવી નોટિસ મોકલાવી નથી. સુરતમાં બની છે વિચિત્ર ઘટના. ગોડાદરાના અંકુર એપાર્ટમેન્ટની ઘટના સામે આવી છે. એક યુવકે મહિલાનો પોશાક ધારણ કરી બિલ્ડિંગની ગાડીઓને સળગાવી તો સ્થાનિક રહીશોએ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી છે. અજાણ્યો મહિલાના પોશાક ધારણ કરી બિલ્ડિંગની ગાડીઓને સળગાવે છે. ફરિયાદ બાદ પણ કોઈ કાર્યવાહી ન થતા રહીશોમાં રોષ વ્યાપ્યો છે. અજાણ્યા શખ્સની કરતૂતથી ગોડાદરા વિસ્તારમાં ફફડાટ ફેલાયો છે. કોણ છે આ અજાણ્યો શખ્સ જે આ પ્રકારની ઘટનાને અંજામ આપે છે, તો પોલીસને ઝડપથી કાર્યવાહી કરવા માટે લોકો દ્વારા માંગ પણ કરવામાં આવી છે. ભાવનગરમાં મોટાભાગના ચેકડેમો જર્જરિત હોવાના કારણે વરસાદી પાણીનો સંગ્રહને લઈ સવાલો ઉઠી રહ્યા છે. ચોમાસાના વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ કરવા માટે ગ્રામ્ય કક્ષાએ ચેકડેમ બનાવવામાં આવે છે, પરંતુ અહીં તો ચેકડેમો પાણીનો સંગ્રહ કરી શકે તે સ્થિતિમાં જ નથી. ભાવનગર જિલ્લામાં 15,000થી વધુ નાના મોટા ચેકડેમો બાંધવામાં આવ્યા છે અને તેમ છતાં પણ છેલ્લા 10 વર્ષથી મોટાભાગના ચેકડેમો તૂટી ગયા છે. આ બાબતે અનેક રજૂઆતો કરવા છતાં પણ આજ દિન સુધી ચેકડેમોની મરામત કરવામાં આવી નથી. ચેકડેમો જર્જરિત હોવાના કારણે આ વખતે પણ ચોમાસાનું પાણી સંગ્રહ નહીં થઈ શકે, જેની સીધી અસર 300 ગામોને થશે. ચેકડેમ જર્જરિત હોવાથી પાણીના જળસ્તર ઊંડા ગયા છે, ત્યારે સવાલ એ થાય છે કે ચોમાસાના વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ કેવી રીતે કરવામાં આવશે. તાલુકાની અંદર એક તો છેવાડાનો તાલુકો છે, દરિયાકાંઠાનો તાલુકો છે અને ખેતીવાડી વિસ્તાર પણ દરિયાનો વિસ્તાર છે. ખારા પાણીનો પ્રશ્ન છે. ચેકડેમ છેલ્લા લગભગ 5 વર્ષથી અમે રજૂઆત સરકારમાં કરીએ છીએ, તમારા માધ્યમથી કરીએ છીએ, અવારનવાર પત્રથી રાજકીય નેતાઓને બધાને રજૂઆત કરી, પણ આજની દિવસ સુધીમાં કોઈ નવા કામ કે ચેકડેમ રિપેરિંગના કામ છેલ્લા 5 વર્ષમાં કોઈ થયા નથી. આ વર્ષે પણ ગુજરાત સરકાર દ્વારા સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન છે 2.0 એ આપણને આપવામાં આવેલી છે. એ અંતર્ગત ભાવનગર તાલુકામાં તળાવો અને ચેકડેમો ઊંડા ઉતારવા અને રિપેરિંગની કામગીરી હાથ ધરવાની છે. માસ્ટર પ્લાન મંજૂર થઈ ગયો છે. લગભગ 225 જેટલા તળાવો અને ચેકડેમ ઊંડા ઉતારવાનું આયોજન છે. તેમજ જે ચેકડેમ જર્જરિત છે, ખરાબ છે, તૂટલા છે અને જેમાં પાણીની સંગ્રહ શક્તિ છે બિલકુલ થતી નથી, તો એવા ચેકડેમોને અમારા નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર, અમારા સેક્શન ઓફિસર સર્વે કરી રહ્યા છે. ઉનાળાની સિઝનની સૌથી પ્રિય વસ્તુ જો કોઈ હોય તો તે છે કેરી. અને કેરીના રસિકો કેરી ખાવા ઉનાળાની કાગડોળે રાહ જોતા હોય છે અને તેમાં પણ અલગ અલગ જાતની કેરીનો આનંદ માણવા માટે લોકો તલપાપડ થાય છે. ત્યારે આજે વાત કરવી છે એક એવા શિક્ષકની કે જેઓએ વૈજ્ઞાનિક અભિગમ સાથે 1.5 વીઘામાં 400 ઉપરાંત કેરીના 35 જાતના છોડ વાવી સૌ કોઈને વિચારવા પર મજબૂર કરી દીધા છે. આશરે 420 જેટલા ટોટલ પ્લાન્ટ છે, જેમાં 370 જેટલી કેસર કેરીના છે અને બાકીના જે છે એ દેશ અને વિદેશની જુદી જુદી ખૂબ
સુંદર જાતો અમે વાયેલી છે. 10 વર્ષ પછી તમે યાદ રાખજો કે કેસરને ટક્કર મારશે સોનપરી. ગત વર્ષે આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીએ એક જાત વિકસાવી જેનું નામ હતું આણંદ રસરાજ. તો એની પણ આપણી પાસે વેરાયટી છે. વિદેશી જાતોની વાત કરીએ તો સૌથી મોંઘી કેરી વિશ્વની આપ સૌ જાણતા હશો જાપાનીઝ મિયાઝાકી મેંગો, મૂળ જાપાનની કેરી છે અને ભૂતકાળમાં 2.5 લાખ રૂપિયા ડઝનમાં વેચાયેલી છે. એના 2 પ્લાન્ટ છે ને એમાં પણ આ વખતે એક પ્લાન્ટમાં ફ્રૂટિંગ છે. અરવલ્લી જિલ્લા વાસીઓને હવે કેરીઓ માટે સૌરાષ્ટ્રની કેરી રાહ નહીં જોવી પડે. ખાસ કરીને અરવલ્લી જિલ્લાના જે ધનસુરા પાસે આવેલું જે સિક્કા છે ત્યાં હિન્દુપુરામાં આંબાવાડી બનાવવામાં આવી છે, જ્યાં અલગ અલગ પ્રકારની 35 જાતની કેરીઓ જોવા મળશે. કે અહીં અલગ અલગ 35 જાતના દેશ વિદેશમાંથી લાવેલા છોડો સાથે જ 1.5 વીઘામાં 400 ઉપરાંત છોડ અહીં વાવવામાં આવ્યા છે. ખાસ કરીને સૌથી મોંઘી કેરી કે જેનું નામ છે જાપાનીઝ મિયાઝાકી, જેનું પણ અહીં પ્લાન્ટેશન કરવામાં આવ્યું છે. અહીં તમને સૌથી મીઠી એટલે સૌથી ગળી કેરી પણ મળી જશે. ડાયાબિટીસના જે લોકો છે, દર્દીઓ છે, તેમના માટેની પણ કેરી અહીં મળી જશે. અને સાથે જ 12 માસ કેરી મળી શકે તે પ્રકારનું પણ અહીં પ્લાન્ટેશન કરવામાં આવ્યું છે. એટલે અલગ પ્રકારનું દેશ વિદેશમાંથી જે પ્રકારે કેરીઓના છોડ લાવી અને જે અહીં ખેડૂત છે જેઓ ખુદ એક વિજ્ઞાન શિક્ષક છે, તેમના દ્વારા એક અનોખો વૈજ્ઞાનિક અભિગમ સાથે અહીં પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે અને પ્રયોગ સાથે જ તેઓ છેલ્લા 3.5 વર્ષની તેમની જે મહેનત છે અહીં ફળતી નજરે પડી રહી છે. હાર્દિક પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અરવલ્લી. હાલ સમાચારોમાં બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. નમસ્કાર.